First, effective immediately, the FDA will be notifying physicians that the use of let's see how we say that. Acetaminophen. Is that okay? Which is basically commonly known as Tylenol during pregnancy, can be associated with a very increased risk of autism. So taking Tylenol is not good. All right, I'll say it. It's not good. For this reason, they are strongly recommending that women limit Tylenol use during pregnancy unless medically necessary. I also, and we've already done this, we want no mercury in the vaccine. We want no aluminum in the vaccine. The MMR, I think, should be taken separately. This is based on what I feel, the mumps, measles. To meet the president's challenge, I ordered HHS to launch an unprecedented all-agency effort to identify all causes of autism, including toxic and pharmaceutical exposures. At President Trump's urging, NIH, FDA, CDC, and CMS are turning over every stone to identify the etiology of the autism epidemic and how patients and parents can prevent and reverse this alarming trend. Today, the FDA is taking action to update the label on acetaminophen and sending a letter to all U.S. doctors letting them know about the risks in pregnancy. We now have data we cannot ignore. Today, the FDA is filing a Federal Register notice to change the label on an exciting treatment called prescription leucovorin so that it can be available to children with autism. You know, autism may also be due to an autoimmune reaction to a folate receptor on the brain, not allowing that important vitamin to get into the brain cells. Don't take Tylenol. There's no downside. Don't take it. You'll be uncomfortable. It won't be as easy, maybe, but don't take it. If you're pregnant, don't take Tylenol. 네, 타이레놀, 그동안 비교적 안전하다 알려져서 임신부들도 복용해왔습니다. 그런데 트럼프 대통령 말 한마디에 안전성 논란이 불거졌습니다. 태아의 자폐 위험을 높인다는 건데요. 의학계에선 과학적 근거가 없다고 지적하지만 당장 임신부들은 불안하다는 반응입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 이 발언으로 인해 타이레놀의 안전성 논란이 불거졌습니다. During pregnancy can be associated with a very increased risk of autism. Don't take it. If you're pregnant, don't take Tylenol. 아세트아미노펜이 주성분인 타이레놀은 임신부들이 안전하게 복용할 수 있는 해열 진통제로 안내돼 왔는데 이를 정면 반박한 겁니다. 트럼프 대통령 발언 이후 미국 식품의약국 FDA는 임신 중 아세트아미노펜 복용 위험성에 관한 안내문을 의사들에게 발행하고 안전성 라벨 변경 절차에 착수한다고 밝혔습니다. 앞서 트럼프 행정부는 다국적 제약사가 비싼 값에 약을 판다며 이들과의 전쟁을 선포했는데 타이레놀은 그 대상인 존슨앤존슨의 자회사가 만드는 약입니다. 의도적으로 특정 약을 거론했다는 해석이 나오는 이유입니다. 의료계에서는 괜한 불안감을 조장할 거라는 우려가 나옵니다. 직접적인 연관성을 입증하는 명확한 과학적 근거는 부족합니다. 임산부들이 지나치게 불안해할 필요는 없습니다. 하지만 임신부들은 불안합니다. 제가 근종이 있어가지고 아플 때마다 타이레놀 먹어도 된다면서 그거 먹었는데 그거 보고 안 그래도 친척엄마가 전화 와가지고 그거 먹으면 안 된다고 아까 방금 통화하고. 관련 문의가 이어지자 우리 식품의약품안전처는 제약업체에 자료 제출을 요청하고 관련 근거에 대해 신중히 검토해 나가겠다는 공식 입장을 내놨습니다. 네, 임신 중 타이레놀 복용이 자폐 위험을 높인다는 트럼프 미국 대통령 발언을 세계보건기구가 정면 반박했습니다. 당사자인 임신부들은 트럼프 말대로 열이 나도 참아야 하는지 아니면 복용해도 되는 건지 혼란스러운데요. 정작 우리 보건당국은 별다른 입장을 내놓지 않고 있습니다. 세계보건기구 WHO가 오늘 임신 중 타이레놀 복용과 자폐는 연관성이 없다는 공식 입장을 밝혔습니다.
이틀 전 트럼프 미국 대통령의 주장을 정면 반박한 겁니다. During pregnancy can be associated with a very increased risk of autism. Don't take it. If you're pregnant, don't take Tylenol. 미국 대통령과 세계보건기구 사이의 주장이 엇갈린 상황에서 우리 보건당국은 아직까지 뚜렷한 입장을 제시하지 않고 있습니다. 트럼프 대통령 발언에 검토해보겠다는 입장을 내놨던 식약처는 오늘 WHO 발표에 대해서도 검토해보겠다는 말을 반복했습니다. 자폐와의 연관성에 대한 과학적 판단 전까지 입장을 내는 건 조심스럽다는 취지입니다. 하지만 당장 오늘도 뱃속에 아이를 둔 임신부 입장에선 최소한의 지침이나 안내도 없는 정부 대응이 아쉽습니다. 조금이라도 안심이 되게끔 정부에서 지침이 조금 내려왔으면 좋을 것 같아요. 안전하다고 해도 이미 제가 그 기사를 봤기 때문에 먹어도 안전하다 이렇게 정확하게 봤으면 좋겠어요. 앞서 대한산부인과 의사회는 약물 복용은 반드시 전문의와 상담한 후 결정하란 입장을 냈습니다. 미 FDA 인과관계는 확대되지 않았다. 헌팅 부모에 달렸다. 타이레놀 제조사에선 역사상 가장 많이 연구된 약물이다. 신뢰할 만한 연관 증거가 없다. 산부인과학회 고의를 낮추지 않는 게 더 큰 부작용과 위험을 초래할 수 있다라고 반박하는 목소리도 나오고 있습니다. 대한산부인과 의사회 김재현 회장 얘기도 한번 저희가 인터뷰해봤습니다. 들어보시죠. 지금까지는 직접적인 연관성을 입증하는 명확한 과학적 근거는 부족합니다. 임산부들이 지나치게 불안해할 필요는 없습니다. 원인물은 열이 나거나 그런 경우에 있을 때에는 자가로 약을 복용하는 것보다는 산부인과 전문의 선생님들과 상의를 하셔서 결정을 하는 것이 훨씬 더 바람직하다고 생각합니다. 자, 그런데도 불구하고 아직까지 연구가 없다는 거지 그 연구를 미국이 하는 건 아니냐라는 불안감도 임신부들 사이에는 들 수밖에 없습니다. 그나마 투여 가능한 해열 진통제로 알고 있었는데 불안하다. 임신 중 독감이라 먹었는데 너무 혼란스럽다. 임신 초기 코로나 때 먹었지만 아이들은 건강하다. 이미 먹었으면 너무 걱정 말라 등등의 다양한 어떤 혼란스러운 반응도 나오고 있습니다. 아이를 또 2명 잘 우리 또 키워내신 김주영 의원님께서 보시기엔 좀 어떻습니까? 임산부들은 어린 임산부들은 어리신 분들은 걱정스러울 수밖에 없어요, 당연히. 그렇죠. 사실은. 아니 하버드에서 연구했다고요? 네네. 아니 트럼프 대통령은 I hate 하버드 아니었나요? 그런데 거기 연구 결과는 또 저렇게 거의 맹신하는 듯한 얘기를 대통령이 나서서 하니까 임신부들로서는 정말 걱정이 될 수밖에 없죠. 그나마 임신 중에 막 열나거나 또 막 통증이 있거나 이럴 때는 그나마 타이레놀이 안전하다고 해서 이제 그거 복용을 하는데 다른 감기약이니 뭐니 이런 거 먹기는 조금 걱정이 되고요. 그랬는데 지금 저렇게 발표를 하고 나면 상당히 걱정이 되고 열나도 조금 내가 참아야 되나 뭐 이런 생각할 수밖에 없을 거예요. 그런데 아까 산부인과 학회장 말씀은 그 참는 게 오히려 더 나쁠 수 있다 이렇게 얘기를 하고 있으니까 임신부들로서는 도대체 뭐 어떻게 하라는 얘기야 혼란스러울 수밖에 없는 것 같아요. 그런데 아까 얘기 중에 정확한 인과관계는 확인되지 않았지만 상관관계는 있다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그러니까 원인이 되는 건 뭐 확인은 안 됐지만 관련이 있을 수도 있어 이런 좀 약간 어정쩡한 그렇죠. 입장이기 때문에 그렇죠. 그게 혼란을 더 가중시키는 결과를 낳고 있는 게 아닌가. 임신 중에 타이레놀을 먹으면 태아의 자폐 위험이 높아진다는 트럼프 미 대통령 발언 이후 이 세계보건기구는 근거가 없는 발언이다 이렇게 밝혔거든요. 누구 말이 진실이냐 임신부들 혼란스러웠는데요. 오늘 식약처가 답을 내놨습니다. During pregnancy can be associated with a very increased risk of autism. Don't take it. If you're pregnant, don't take Tylenol. 이후 전 세계가 혼란에 빠졌는데 세계보건기구 WHO에 이어 오늘 우리나라 식약처도 공식 입장을 내놨습니다. 식약처는 국내 임산부는 타이레놀 등 아세트아미노펜 성분의 해열 진통제를 의사, 약사 등 전문가와 상의하고 복용이 가능하다고 밝혔습니다. 또 국내 허가 사항에는 임신 중 복용과 자폐증 간 연관성에 대한 내용은 없다며 명확히 선을 그었습니다. 하지만 불안이 완전히 가시진 않습니다. 감기 몸살을 알아서 병원에서 이제 타이레놀 처방을 받고 한 알 정도를 먹었는데 찝찝함이 남아있기 때문에 불가피한 상황이 아닌 경우가 아니라면 안 먹고 그냥 버티려고 합니다. 이에 식약처는
하루 4,000mg 넘지 않게 임신 20에서 30주에 꼭 필요한 경우만 최소량으로 최단기간 복용하고 임신 30주 이후엔 사용하지 않는 것이 좋다고 권고했습니다.